أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سورہ سورہ انفال ہے جی. سورہ توبہ سوری آیت نمبر 38 سے. سورہ توبہ آیت نمبر 38. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کون؟ میں، آپ، ہم سب. ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو. استاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف چھل گئے. ثقل بوجھ کو کہتے ہیں نا. تو استاقل بوجھل ہونا. اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم تو زمین کی طرف جھکے پڑے ہو جیسے بوجھ پڑا ہوا ہو تم پر. یعنی کہ نکل نہیں رہے نا، تیار نہیں ہو رہے. اس کا سوچ لگائے ذرا. اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تمہیں اتنا کافی ہے. فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، اگر ایسا ہے بھی تو سن لو کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ملا وہ آخرت کی نسبت بہت تھوڑا ہے. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِیمًا، اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں عذاب علیم ملے گا. کیسے؟ جیسے آج ہمیں مل رہا ہے. آج کوئی نہیں نا نکلتا اللہ کی راہ میں، کوئی حکومت نہیں، کچھ نہیں. تو آپ دیکھ لیں جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے. پھر وہ فلسطین ہو یا وہ کشمیر ہو یا وہ برما ہو یا وہ عراق ہو یا وہ شام ہو، کہیں بھی چلے جائیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں دوسری قوم سے بدل دے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا. اللہ کہتے تم میرے دین کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو کہ میں دوسرے لوگ اٹھاؤں گا. امت تو ہم آخری ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ نئے لوگ مسلمان ہوں گے، نیا خون آئے گا، وہ کھڑا ہو کر دین کی راہ میں جہاد کرے گا، اور ہمارے جیسے جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو ذرا برابر نقصان نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر تم اللہ کی دین کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، اور اللہ دوسرے لوگ کھڑے کر لے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی تو بے شک اللہ خود اس کی مدد کرے گا. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کہتے ہیں اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ خود مدد کرے گا، اور اللہ مدد کر چکا ہے. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا ان دو لوگوں کو کافروں نے. ثانی اثنین، دو میں سے وہ دوسرا تھا. اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ، اور وہ غار میں بیٹھے تھے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہا اس کے ساتھی نے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، دکھ نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے میں خود مدد کروں گا. کیا میں نے ہجرت کے وقت مدد نہیں کی؟ ہجرت کے وقت سارے مسلمان ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کر کے نکل آئے تھے. مکہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر تھے، بس. باقی صرف وہ لوگ تھے جو اتنے گئے گزرے تھے بیچارے مالی حالات کے اعتبار سے کہ وہ ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. غلام تھے مسلمان جو رہ گئے تھے یا مجبور. تو ایکچولی آزاد مسلمانوں میں طاقتوروں میں صرف آپ اور ابو بکر تھے. تو تبھی کفار نے فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے نکل آئے، اور آپ کو پتا ہے ایک غار میں پناہ لی جسے غار ثور کہتے ہیں. غار ثور میں 3 دن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ابو بکر. تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کفار غار کے دہانے کے آگے آ گئے. ان کے پیر باہر سے ان کے اندر سے ابو بکر دیکھ رہے تھے. تو ابو بکر پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ذرا نیچے جھکے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ نے اس پر کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر اب غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے میرے نبی کے، یہ تو تمہارا اعزاز ہے کہ تم میرے نبی کی مدد کرو. میرے نبی کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کی مدد کر سکتا ہوں. ہجرت کے وقت وہ تنہا تھا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، تو کیا ہم نے اس کی مدد کی نہیں؟ آئندہ بھی کر لیں. یہ تو تمہارا اعزاز ہے، تمہاری جنت کے ذرائع ہیں کہ تم نبی کی مدد میں، نبی کی حمایت میں کھڑے ہو. وانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس کے دل پر اپنا سکون اتارا. وأیدہ بجنود لم تروها،
اور ان لشکروں سے اس کی مدد کی جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو اللہ نے رسوا کر دیا. فکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کی بات اعلیٰ رہی. یعنی کہ کافروں نے جو کہا تھا کہ ہم محمد کو مار دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مار سکے ساری قوت کے باوجود، اور اللہ کا فیصلہ تھا بچانا. تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور دین کا کام چلتا رہا. تو ہوتا وہی ہے جی جو اللہ چاہتا ہے، باقی ساری تو باتیں ہیں. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. یعنی اللہ کہہ دے کہ میرے دین کو، میرے نبی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں دین کی ضرورت ہے. اگر تم دین کے لیے کام نہیں کرو گے تو اللہ خود مدد کرے گا اپنے نبی کی. انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی آسانی سے جا سکو یا مشکل سے. جہاد کا کام کرو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں یہ بات اچھی ہے اگر تم جان لو. یعنی جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اچھا ہے. دیکھیں کہ یہاں تک ویسے قتال کی بات ہو رہی ہے، لیکن جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے. ہر وہ کوشش جو اللہ کے دین کی راہ میں کی جائے وہ جہاد ہے. لہذا جہاد قلم سے بھی ہوگا، جہاد علم سے بھی ہوگا، جہاد پیسے سے بھی ہوگا، جہاد زبان سے بھی ہوگا، جہاد نفس سے بھی ہوگا، جواب ظالم حاکم کے ساتھ بھی ہوگا، اور جہاد تلوار کا تو ہے، ٹھیک ہے، وہ آخری شکل ہے. تو کچھ نہ کچھ دین کے لیے پھر ضرور کریں. لو کانوا عرضا قریبا، اگر ہوتا قریب کا سفر، قریب کا سامان، سفر اور سفر، قاصدا لاتبعوک، درمیانہ، تو یہ آپ کے ساتھ چلتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قریب کا سامان کرنا ہوتا، یعنی سامان سے مراد انتظام ہے کہ انتظام قریب کا ہوتا، سفرن قاصدا، اور سفر بھی درمیانہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، لاتبعوک، یہ لازماً آپ کے پیچھے نکلتے. ولکن بعدت علیہم الشقۃ، لیکن دور ہو گئی ان پر یہ مسافت اور انہیں مشقت پڑ گئی. یہ جی غزوہ تبوک کا اب موضوع شروع ہوا ہے. تبوک سرحد کے قریب کا علاقہ تھا، رومنز کے ساتھ جنگ تھی. روم والوں نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کیا تھا. فوجیں جمع ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی سرحد پر جا کر جنگ ہو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر صحابہ تیار ہوئے. ماشاءاللہ جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد غیر عرب دشمنوں کے ساتھ پہلی جنگ تھی، اور اس میں ماشاءاللہ 30,000 کا لشکر گیا تھا. لشکر اس سے بھی بڑا ہو سکتا تھا. آپ کے پاس سواریاں نہیں تھی تو پھر آپ نے لوگوں کو واپس بھیجا. بہرحال 30,000 ماشاءاللہ جو ہے نا لوگ تھے، 30,000 لوگ تھے ماشاءاللہ. روم والے مذہباً عیسائی تھے، کرسچنز تھے، تو انہوں نے حملے کا فیصلہ کیا، فوجیں سرحد پر جمع ہونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کروا دیا، صحابہ جمع ہوئے، 30,000 کا لشکر تبوک کے لیے روانہ ہوا. ظاہر ہے کہ بہت دور کا علاقہ تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں تیار تھیں جو عرب والوں کی سب سے بڑی یعنی ذریعہ آمدن کی سب سے بڑی زراعت تھی، اور اترنے کو تیار تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا. میں نے آپ سے عرض کیا 30,000 کا لشکر گیا، یہ 50-60 تک بھی جا سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار اور سواری کا انتظام نہیں تھا، تو 30,000 کا لشکر گیا. اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹ پیش آئے. ایک تو منافقین کی وہ تعداد تھی جو ساتھ نکلی ہی نہیں، تو اللہ نے کہا کہ اگر قریب کا سفر ہوتا یہ ساتھ چلتے، مگر چونکہ دور کا تھا تو یہ نہیں گئے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں کھائیں گے یہ ان قریب اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم طاقت رکھتے تمہارے ساتھ نکلتے. اصل میں رومن کے ساتھ جنگ ایسا ہی تھا جیسے آج آپ امریکہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں.
तो लोग आपको बेवकूफ ही कहेंगे ना, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर समझा जाता है नहीं, समझा जाता है सिर्फ। तो रोम भी उस वक्त की सुपर पावर था। लिहाजा जब मुसलमान निकले तो मुनाफिकीन को यकीन था कि मुसलमान वापस नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से वापस आए और फातेह और कामयाब होकर आए। वो फतह की शक्ल दूसरी रही। यूं हुआ कि लश्कर जमा किया जा रहा था और लश्कर को कमांड करना था खुद हिरकल ने, जो कैसर था, बादशाह था रोम का। तो हिरकल कैसर ने रोम को जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस लश्कर के सरदार की हैसियत से आए हैं, तो उसने जंग का इरादा मुलतवी कर दिया और फौजें डिस्पर्स कर बखेर दी, क्योंकि वो जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, तो फिर आपके मुकाबले नहीं आया। तो मुसलमान कामयाब हुए, मुसलमानों की धाक बैठ गई कि रोमन्स को भी हिम्मत नहीं हुई मुसलमानों के मुकाबले पर आने की। तो अल्लाह ने कामयाब कर दिया, नुकसान भी कोई नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान खुशी खुशी इज्जत के साथ लौट आए। तो अब इनको बड़ी परेशानी हुई। अब ये वापसी पर अल्लाह ने सब आयत जो है उतारी कि अल्लाह पाक ने कहा जब आप जाएंगे ना तो ये मुनाफिक आएंगे और कस्में खाएंगे कि अल्लाह की कसम हम ताकत रखते तो जरूर निकलते, हमें परेशानी थी। इनके बहाने थे ना अपने अपने, मेरी छत गिर गई, मुझे बुखार आ गया, मेरी तो कमर में दर्द है, मेरी तो बीवी बीमार है, तो कहानी अपनी अपनी झूठी बना रखी। युखलिकून अनफुसहुम, हलाक कर रहे हैं अपने आप को। यानी अल्लाह कहते हैं कि इनकी मुनाफकत इन्हीं के लिए हलाकत का बायस है। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह जानता है वो झूठे हैं। अफल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, लिमा अज़िन, क्यों इजाजत दी आपने, लहुम उन्हें, हत्ता यतबय्यना लकल लज़ीना सदकू, यहाँ तक जाहिर हो जाता ये कि कौन है जो सच बोल रहे हैं, व तालमल काज़िबीन, और आप झूठों को भी जान लेते। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में ना नरमी बहुत थी। तो ये आके कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो बीवी बीमार है, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी, मेरी माँ बीमार है, मैं नहीं जा सकता, मुझे इजाजत दे दे कि मैं जंग पर ना जाऊं। आपका मिजाज ऐसा था, आप कहते अच्छा ठीक है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे, मत जाओ। तो फिर ये सबको कहती है हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जाने की रुख्सत दी है। अल्लाह ने कहा आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको पता तो है ही झूठ बोल रहे हैं, तो आप ये नरमी ना करते, आप इनको कहते नहीं चलो जंग पे। खुद ही पता लगता कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन। ठीक है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह भी देते तो उन्होंने जाना नहीं था, क्योंकि जाना चाहते ही नहीं थे। ला यस्ताज़िनुकल लज़ीना, नहीं इजाजत मांगते आपसे वो लोग, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, आई युजाहिदु बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, इस बात से कि वो जिहाद करें अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से। यानी अल्लाह कहते हैं कि जब जिहाद का वक्त आता है तो मोमिन आकर कभी इजाजतें नहीं मांगते कि हमें जिहाद पर ना जाने की इजाजत है। वो जिहाद के वक्त आप देखें ना, एक फौजी जो है वो घर आया हुआ है, उसकी माँ बीमार है, छुट्टी लेकर आया है, पीछे से जंग छिड़ गई, उसको कॉल आती है ना वापस जाने की, तो वो उस वक्त कह सकता है कि मेरी अम्मी का तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरी अम्मी की जो है बाईपास सर्जरी हो रही है, मैं आज नहीं आ सकता, कल आऊंगा, कह सकता है? नहीं, वो उन्हीं कदमों पर जाता है, क्योंकि इमरजेंसी है, सरहद पर जंग छिड़ गई है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। कौम की बका जरूरी है, मुल्क सलामत रहेगा तो अस्पताल सलामत रहेगा, अस्पताल सलामत रहेगा तो अम्मा जी का इलाज हो, है ना? अम्मा जी के सिरहाने बैठने की जरूरत नहीं, और कुछ भी हो सकता है। जब जंग होती है तो कोई कहीं भी किसी भी हाल में होता है, किसी की शादी हो रही है, वो अपनी शादी के वक्त एन उस वक्त उठकर चला जाता है, मैं जा रहा हूं। तो यही बात है, अल्लाह की फौज है ना मुसलमान। अब जंग छिड़ गई, जिहाद हो गया, अब कोई कह रहा है जी ओहो मेरी बीवी का तो बच्चा होने वाला है, कोई कहता है वो जी मेरी तो फसल तैयार खड़ी है, कोई कहता है मेरी टांग में दर्द है। नहीं, उस वक्त ये बहाने नहीं काम आने, उस वक्त बस चलो, मुल्क रहेगा, आजादी रहेगी, निजाम रहेगा, तभी सारे काम होंगे ना। तो सबसे पहले कॉज है हमारी। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, मुत्तकीन से अल्लाह अच्छी तरह वाकिफ है। मुनाफिकीन के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है कि जो मुझसे डरते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन्नमा यस्ताज़िनुकल लज़ीना, आपसे इजाजत सिर्फ वही लोग मांगते हैं, ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, ना वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना आखिरत पर। किस बात की इजाजत कि हम जंग पर ना जाए। वर्ताबत कुलूबुहुम, उनके दिलों में शक है, फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, और ये शक है जो उन्हें मुतरद्दद रखे हुए है। मुतरद्दद का मतलब होता है तरद्दुद में रहना, तरद्दुद कहते हैं फैसला ना कर पाना, सही क्या है गलत क्या है। तो अल्लाह कहते हैं शक की वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि सही क्या है गलत क्या है। वलौ आरादुल खुरूजा, अगर वो निकलने का इरादा करते, लहाद्दु लहू उद्दतन, तैयारी तो करते उसके लिए, वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, लेकिन नापसंद किया अल्लाह ने उनका उठना, फसब्बतहुम, और रोक दिया उनको, वकीला कुदुमल कायदीन, और कहा बैठ जाने वालों के साथ बैठ जाओ।
آپ دیکھیں آپ نے کہیں جانا ہو سڈنلی کینسل ہو تو تیاریاں ہوئی ہوتی ہے نا. یعنی کہ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں, کوئی بچہ کوئی لڑکا کوئی لڑکی پیپر دینے جا رہا ہے اور باہر نکلا اور اللہ معاف کرے گرا, پیر کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا, کچھ ہو گیا, نہیں جا سکا, تو تیاری تو نظر آئے گی نا کہ نہیں آئے گی. تیار کپڑے پہنے ہوتے ہیں, تیار ہوئے ہوتے ہیں, پیپر دینا ہے تو ہاتھ میں جیومیٹری باکس ہوگا, کوئی گتا ہوگا, پتہ لگے گا نا بچہ جا رہا ہے. آپ جب سڑک پر نکلتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے نا کون کہاں جا رہا ہے, تیاری سے پتہ لگ جاتا ہے. تو اگر کسی کا کوئی مسئلہ بنے اور وہ اس کی وجہ سے نہ جا سکے تو تیاری تو ہوئی ہوتی ہے نا. آپ نے کسی کی شادی پر جانا ہے, کوئی سبب ہو گیا نہیں جا سکے, تو کپڑے شپڑے چیزیں تو بنائی ہوتی ہیں, نکال کے بھی رکھی ہوتی ہیں کہ ہم نے جانا ہے. یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں. یہ بہانے بنا رہے تھے نا, اللہ نے کہا کہ اگر ان کا جانے کا ارادہ تھا تو کم از کم تیاری تو کی ہوتی, سواری کے لیے جانور خریدا ہوتا, ہتھیار تیار کیے ہوتے. نظر آتا اس وقت ابھی لشکر ارینج تو ہوا نہیں تھا, لوگ اپنی تیاری خود کرتے تھے, تو لہٰذا اللہ نے کہا اپنے لیے کوئی سواری تیار کرتے, اپنے لیے کوئی ہتھیار تیار کرتے, کچھ تو کرتے. مگر یہ سب ان کے بہانے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ساتھ نکلے, سفر لمبا تھا, تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے آسانی کر دی, میں نے منافقوں کی بڑی تعداد کو ساتھ نہیں جانے دیا تاکہ تمہیں مسئلہ نہ ہو. دیکھیں اللہ کہتے ہیں لو خرجوا فیکم, اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے, ما زادوکم, نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے, الا خبالا, خرابی پیدا کرنے میں, ولا اودعوا, اور دوڑاتے, خلالکم, تمہارے درمیان گھوڑے, یبغونکم الفتنہ, تاکہ فتنہ تلاش کریں. اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرتے اور پوری کوشش کرتے اس لیے کہ تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرتے. یعنی اللہ کہہ رہے کہ لمبا سفر تھا, وہاں قیام بھی تھا, مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا نا جنگ نہیں ہونی, وہ تو جنگ کے لیے نکلے تھے, اللہ کو تو پتا تھا جنگ نہیں ہونی, وہاں بھی فارغ رہنا ہے. تو اللہ نے کہا اگر یہ ہمراہ ہوتے تو یہ جھگڑا کرواتے تمہارے درمیان. وفیکم سماعون لہم, اور ابھی تمہارے درمیان ان کے سننے والے موجود ہیں. یعنی دونوں باتیں مراد ہیں, ان کے جاسوس بھی تھے مسلمانوں میں, اور ایسے صحابہ بھی تھے جو ابھی ان کی بات مانتے تھے. یعنی کہ ان کو پتا نہیں تھا نا, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ منافق ہے, سب کو تو نہیں پتا تھا. تو جو ان کو صحیح مسلمان سمجھتے تھے وہ ان کی بات پر دھیان دیتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے کہنے سے جھگڑا ہو سکتا تھا, اس لیے انہیں نکلنے ہی نہیں دیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالموں کو بخوبی جانتا ہے. لَقَدِ الفتنہ تھا, بے شک انہوں نے فتنہ تلاش کیا, من قبل, اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی وہ فتنہ اندازی کر چکے ہیں. کئی واقعات ہیں آپ کو پتا ہے منافقوں کے. وَقَلَّبُوا لَكُمُ الْأُمُورَ, اور الٹ پلٹ کیے انہوں نے آپ کے کام, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بگاڑنے کی کوشش کی, بگاڑ سکے تو نہیں, کوشش کی. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ, یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ, اور ظاہر ہو گیا حکم اللہ, اللہ کا, وَهُمْ كَارِهُونَ, جبکہ وہ ناپسند کر رہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہتا ہے آ کر, ایذن لی, مجھے اجازت دیجیے, ولا تفتنی, مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, الا فی الفتنۃ سقطوا, وہ تو فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں پہلے. یعنی کہ یہ آ کے بہانے بناتے نا, ایک آ کر کہنے لگا کہ میں عاشائر ہوں اور بڑا حسن پرست آدمی ہوں, اور میں نے سنا ہے کہ رومن لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, تو میں گیا تو میں ان کے چکر میں پڑھ کر ایمان سے نہ جاؤں, تو مجھے فتنے میں نہ ڈالے اللہ کے رسول. بہانہ دیکھو اس نے کتنا دور دراز کا بنایا نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ جانے کے لیے اتنا جھوٹ جو تم گھڑ کے لائے ہو نا, تم فتنے میں ہی پڑے ہوئے ہو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, بے شک جہنم کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم, اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ, اگر آپ کو مصیبت آتی ہے, یقولوا, وہ کہتے ہیں, قد اخذنا امرنا من قبل, بے شک ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ہینڈل کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا, اور منہ موڑ جاتے ہیں, وَهُمْ فَرِحُونَ, اور خوش ہوتے ہیں. یعنی اگر مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے نقصان سے بچ گئے کہ ہم پہلے ہی ان سے الگ تھے, اور اگر مسلمان کامیاب ہو جائے تو انہیں غم ہوتا ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا, آپ کہیے ہمیں کچھ نہیں ملتا, الا ما كتب اللہ لنا, مگر سوائے اس کے جو ہمارے رب نے لکھ دیا ہے. یعنی مصیبت بھی آتی ہے تو ہمارے اللہ کا حکم ہے, اور آسانی بھی اسی کا. ہوا مولانا, وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کی رضا پر راضی ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, آپ کہیے تم جن دو باتوں کے منتظر ہو ہمارے لیے, وہ دو میں سے ایک بھلائی ہوگی. یعنی یا تو مسلمان جیت جائیں گے الحمدللہ, اور یا پھر ہم مسلمان شہید ہو جائیں گے.
تو शहादत भी उतनी बड़ी कामयाबी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फतह और शिकस्त के लिए नहीं लड़ते, हम तो शहादत के लिए और अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए लड़ते हैं। वन्नहनु नतरब्बसु बिकुम, हाँ हम तुम्हारे लिए इंतजार में बैठे हैं। अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना, इस बात के मुंतजिर है हम कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे अपनी तरफ से या हमारे हाथों दिलवाए। यानी या तो अल्लाह की सजा आ जाए तुम पर, या फिर अल्लाह हमें इजाजत दे कि हम तुम्हें मार डालें। फतरब्बसु, बस तुम इंतजार करो, इन्ना माकुम मुतरब्बिसून, हम भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हैं। कुल अनफिकू तौअन औ करहन, आप कहिए तुम माल खर्च करो खुशी से या मजबूरी से। ला युतकब्बल मिनकुम, वो तुमसे लिया नहीं जाएगा। मुनाफिक के किए हुए सदकात कबूल नहीं होंगे। इन्नकुम कुंतुम, बेशक तुम हो, कौमन फासिकीन, नाफरमान लोग, तुम बड़े नाफरमान लोग। वमा मनाअहुम, नहीं माने हुआ उनको, अन के तुकबाला, कबूल किए जाए, मिनहुम उनसे, नफकातुहुम, सदकात उनके, इल्ला मगर ये, अन्नहुम बेशक वो, कफरू कुफर किया उन्होंने, बिल्लाही अल्लाह के साथ, वबी रसूलिही और रसूल के साथ। उनके सदकात कबूल करने से जो चीज रोकती है वो ये है कि वो अल्लाह और रसूल का कुफर करते हैं, हालांकि तो मोमिन थे। क्यों काफिर कहा? क्योंकि दिल से नहीं माना ना, दिखावे के लिए माना। वला यातून अस्सलाता, वो नमाज को नहीं आते, इल्ला वहुम कुसाला, मगर सुस्ती के मारे हुए। और उनकी अल्लाह के साथ वफादारी का हाल ये है कि नमाज भी नहीं पढ़ी जाती ना। वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून, और माल भी वो खर्च करते हैं मजबूरन, खुशी से नहीं देते। वला तुजिब का अम्वालुहुम वला औलादुहुम, बस हमें ताज्जुब में ना डालें उनके माल और उनकी औलादें, यानी कि आप हैरान ना हो। उजुब असल में अरबी में किसी अच्छी चीज को देखकर उस पर रश्क करने को कहते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि आपने उनकी माल और औलाद देखकर रश्क नहीं करना, कितने मालदार, इतने साहिबी औलाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह तो ये चाहता है कि उन्हें दुनिया की जिंदगी में अजाब दे। व तज़हक़ अनफुसुहुम, और जाने निकले उनकी, वहुम काफिरून, जबकि वो काफिर। यानी अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में मस्त कर दूं उन्हें, मैं उनसे नाराज हूं, मैंने सजा दी है कि वो माल और औलाद में मस्त होकर दुनिया में मस्त रहें और इस हाल में मरे कि वो काफिर। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, और वो अल्लाह के नाम की कसमें खा कर कहते हैं हम तुम में से हैं, यानी मुसलमान हैं। वमा हुम मिनकुम, वो तुम में से नहीं है, मुसलमान नहीं है। वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून, वो तो एक ऐसी कौम है जो डरते हैं, जिन्हें डर है कि तुम गालिब आ गए हो तो उन्हें तकलीफ ना पहुंचे, मुसलमान बने हुए हैं। लौ यजिदूना मलजाअन, अगर वो पाए कोई जाए पना, और मगारातिन या गार, और मुद्दखलन या घुसने की जगह, लबल्लौ इलैहि, मुड़कर भागेंगे उसकी तरफ, वहुम यजमहून, सरपट दौड़ते हुए। अल्लाह कहते हैं कि अगर उन्हें कोई जगह मिल जाए ना तुमसे बचकर जीने की, तो वो उधर चले जाएंगे। वमिनहुम मन यलमिजुका फिस सदकात, और कुछ इनमें से हैं जो सदकात के मामले में आप पर उंगली उठाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। फाइन ऊतू मिनहा, अगर वो उसमें से दिए जाए, रजू राजी हो जाते हैं। व इल्लम यूतऊ मिनहा, ना दिए जाए माल में से, इज़ा हुम यसखतून, वो नाराज हो जाते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आता था ना, सदकात का, ज़कात का, गनीमत का, आप तकसीम फरमाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत के मुताबिक फैसले करते थे, तो ये उस पर बातें बनाते थे। अल्लाह कहते हैं वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अगर ये राजी हो जाते उस माल पर जो अल्लाह और रसूल ने उन्हें दिया, वकालू हस्बुनल्लाहु सयूतीना अल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, अगर वो कह देते कि हमें अल्लाह काफी है, जो अल्लाह ने दिया हम राजी हैं, तो अनकरीब अल्लाह और उसका रसूल अपने फजल से और अता करेगा हमें। इन्ना इलल्लाहि रागिबून, हम अल्लाह की तरफ रग़बत करने वाले हैं। यानी अल्लाह कहते हैं कि अगर ये जुमला कहते, एक दूसरे को समझाते कि जितना अल्लाह ने दे दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, बहुत है, और अल्लाह और माल अता करेगा, तो इनके हक में अच्छा होता। असल में मक्का के मौके पर ही खास तौर पर पेश आया ना, मक्का की फतह के बाद हुनैन का गजवा पेश आया। हुनैन की गजवे में हजारों बिला मुबालिगा कैदी और जानवर वगैरह हाथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को बहुत बांटा। अबू सुफियान जो थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको 100 ऊँट मिले। उमर बिन सुहैल बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को 100 ऊँट मिले। सारे नए मुसलमानों को 100 ऊँट बांटे, हजार हजार बकरियों का गल्ला बख्शा, पैसा भी निक दरमियान बांट दिया, और मुहाजिर और अंसार को कुछ नहीं दिया। मुहाजिरीन तो चुप रहे, लेकिन अंसार को थोड़ा मुश्किल लगा, तो इन्होंने बीच में बात भी कर दी कि देखो मोहम्मद के अपने रिश्तेदार ईमान ले आए हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो माल उन्हीं में बांट रहे हैं।
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا انصار کو, سمجھ بھی گئے کہ اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ان کو مال نہیں ملا تو یہ کہتے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہے, ہمیں اللہ کافی, ہمیں اللہ اور دے گا تو میں نے اور عطا کر دوں. انما الصدقات, بے شک جو مالے زکات ہے, صدقات میں نفل صدقات اور زکات دونوں آ جاتے ہیں. للفقراء, اس پر حق ہے فقراء کا. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے, فقیر بہت غریب کو کہتے ہیں, جس کی غربت آپ کو نظر آتی ہے. جیسے آپ کے کام والے وغیرہ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت کم ہیں اور یہ ضرورت مند ہے. مانگنے والے بھکاری شامل نہیں ہیں, بھکاری کو سائل کہتے ہیں. والمساکینی, اور مسکین. مسکین وہ بندہ ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ سفید پوش, یعنی ایک غریب وہ ہے, سوالی نہیں ہے, بھکاری نہیں ہے, مگر اس کی غربت نظر آتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ڈھانپا ہوا ہے اور یعنی کہ تنخواہ آتی ہے اس کا اچھا گزارا ہوتا ہے. اب وہ کسی سبب سے پھنس گیا یا اور کوئی آفت آ گئی, نوکری چلی گئی, کچھ بھی ایسا ہو گیا, تو وہ لوگ مساکین. والعاملین علیہا, اور وہ جو کام کرتے ہیں زکات کا, یعنی کہ جو عہدے داران, جو زکات کلیکٹرز وغیرہ ہیں, زکات پہنچانے والے, ان کو بھی تو پیسے دینے ہیں نا. والمؤلفۃ قلوبہم, اور وہ جو دلوں میں الفت ڈالے گئے ہیں, جن کے دلوں میں الفت ڈال دی مقصود ہو. مؤلفۃ القلوب کون ہوتے ہیں؟ اسلام کی طرف جھکنے والے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مال دیا تھا مسلمان ہونے پر, تو کوئی مسلمان ہوا, اس بنا پر اسے اس کے مال سے محروم کر دیا گیا, اب وہ بڑا پریشان ہے. یا کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے مگر اس خوف سے نہیں ہو رہا کہ بھئی میری فیملی مجھے چھوڑ دے گی, پھر میں کیا کروں گا, تو پھر اس کو بھی تو سہارا چاہیے نا, تو پھر اس کے لیے مؤلفۃ القلوب یہ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر رکاب, گردنوں کو آزاد کرانے میں, غلاموں کو آزاد کرانے میں. اس میں قرض بہت اہم آ جاتا ہے, اس کے اندر بھی آ جاتا ہے. والغارمین, قرض داروں کے لیے. قرض بہت بڑی مد ہے. قرض کسی کا بھی زکات سے ادا ہو سکتا ہے, ایک صاحب حیثیت بندے کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس طرح کے صاحب حیثیت نہیں کہہ رہی جو فراڈیے ہیں. ایک بندہ جس کا گھر ہے اپنا, لیکن اس نے قرض لیا بینک وغیرہ سے, وہ پھنس گیا, کاروبار کے لیے لیا, کاروبار نہیں چلا, اب وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا, تو اس کا قرض لیا جا سکتا ہے, وہ اس میں آتا ہے مستحقین میں, والغارمین کی مد میں آتا ہے. وہ لوگ نہیں آتے جن کا قرض ادا وہ خود کر سکتے ہیں, کہ جیسے کام چل رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں, وہ تو کر لیں گے. یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے قرض لے تو لیا کسی مجبوری میں, اب دے نہیں پاتے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں, وابن سبیل, اور مسافروں کے لیے. اللہ کی راہ میں سارے کام, مساجد کو زکات نہیں صدقات دے سکتے ہیں, مدارس کو, دین کی تعلیم حاصل کرنے والے کو, اور خاص طور پر علماء کو. علماء کو جب تک بے فکر نہیں نہ کریں گے مال کمانے سے, تب تک علماء کا سٹیٹس بحال نہیں ہو. کیونکہ ظاہری بات ہے جب اسے اپنے لیے کمانا ہے تو وہ پھر کس طرح اپنی پوری یہ جو ہے توجہ اور صلاحیت لگا سکتا ہے دین پر. تو علماء کو فکر روزگار سے بے فکر کر دینا چاہیے ہمیں. وابن سبیل اور مسافر, مسافر اگر کوئی مشقت میں ہو تو اس کی مدد کرنا. بھی تو چیزیں آسان ہو گئی ہیں اصل میں. ابھی تو یہ ہے کہ کہیں پھنس بھی گئے ہیں تو گھر میسج کریں اور جائز کیش سے پیسے منگا لیں, بینک سے ٹرانسفر کرا لیں. اس زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا نا, تو ایک اچھا خاصا بندہ نکلا ہے سفر کے لیے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, رستے میں کھو گیا یا لٹ گیا, اب وہ بیچارہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا, نہ کوئی فون ہے نہ کچھ ہے, تو پھر مسافروں کو بہت ضرورت پیش آتی تھی. تو آج بھی اگر کوئی دقت میں ہو تو اس کی مدد کرتے, چیک کر لیں کہ واقعی مدد کا مستحق ہونا چاہیے, ڈرامہ نہ کر رہا. فریضۃ من اللہ, یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے, یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی انہی 8 مقاصد پر ہوگی, تو ان تک پہنچنا, انہیں تلاش کرنا فرض ہے ہمارا. ورنہ کم از کم ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو ان تک پہنچ رہے ہیں. واللہ علیم حکیم, اللہ علم و حکمت والا. ومنہم الذین, اور ان میں ایسے لوگ ہیں, یوزون النبی, جو نبی کو ستاتے ہیں, ویقولون ہوا اذن, کہتے ہیں وہ تو سراسر کان ہے. یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا لائی لاگ ہونا, کانوں کا کچا ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے سب کی بات سن لیتے تھے, تو کہتے کہ یہ تو کانوں کے کچے ہیں, سب کی بات سن لیتے ہیں.
कुल उज़ुनु खैरिल लकुम, कहिए नबी का बात सुनना, उज़ुन मुहावरा है ना, कान होना यानी कि बात सुनना तुम्हारे लिए अच्छा है। युमिनु बिल्लाही, ये नबी अल्लाह पर ईमान लाया है। व युमिनु लिल मुमिनीन, और मोमिनों पर एतमाद करता है। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की बात इसलिए सुनते कि उन पर एतमाद करते थे। व रहमतुल लिल लज़ीना आमनु मिनकुम, और ये रहमत है उन सब के लिए जो ईमान लाए तुम में से। वल्लज़ीना यूज़ूना रसूलल्लाही, और वो जो नबी को सताते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब अलीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते थे, सहाबा से मशवरा लेते थे ना, मीटिंग बुलाते थे, फिर सबकी बात सुनी जाती थी। यानी कि आप देखिए कि सलमान फारसी जो अरब भी नहीं थे, उन्होंने कहा खंदक का, तो आपने उनका मशवरा कबूल किया, पसंद आया आपको, तो जो भी अच्छी बात कहता था उसकी बात सुनी जाती थी। ये नहीं कि सरदार साहब की ही सुनी जाएगी, तो इनको बुरा लगता है। ये कहते हैं सरदारों से मशवरा करने की बजाय सारे जो है गवाले और क्या उसको कहते हैं किसान, उनको बुला लेते हैं और फिर उनसे मशवरे करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ये तो उन अल्लाह का फजल है तुम पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं, वो मोमिनों पर भरोसा करते हैं और उनसे मशवरा करते हैं। यहलिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्जुकुम, वो आपके सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि आपको राजी कर सकें। यानी कि कोई बात इनकी खुल जाती ना, तो कस्में खाते कि अल्लाह की कसम हमने नहीं किया, हमने नहीं कहा। तो अल्लाह कहते हैं आपको खुश करना चाहते हैं। वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। इनकानु मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यानी कि जो बड़े सरदार थे औस के, खिजरज के, जब वो इनकी किसी शरारत का सुन पाते और इनसे सवाल करते, तो ये आगे से कहते कि हमने नहीं कहा, कसमें खाते। अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए बात करनी चाहिए। अलम यालमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, जो भी मुखालिफत करेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, फअन्ना लहु नारा जहन्नमा खालिदन फीहा, तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। यानी अल्लाह पाक कहते हैं कि क्या इनको अभी तक इतना पता नहीं चला कि अल्लाह और रसूल की मुखालिफत करने वाला जहन्नुमी है। ज़ालिकल खज़ील अज़ीम, ये सबसे बड़ी रुसवाई है जहन्नुम में जाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, आमीन। यहज़रुल मुनाफिकूना, मुनाफिक डरते हैं, अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन, कि उन पर कोई सूरत ना उतर आए, तो नब्बिहुम बिमा फी कुलूबिहिम, जो मुसलमानों को उनके हाल से बाखबर कर दे। यानी अल्लाह कहते हैं कि हर वक्त मुनाफिकों को डर लगा रहता है कि अल्लाह ऐसी सूरत ना मुसलमानों पर उतार दे जिसमें मुनाफिकों का राज खोल दे। पुलिस्ताहज़िऊ, आप कहिए मजाक उड़ा लो, इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़ुरून, अल्लाह जरूर वो बातें खोल देगा जिनके खुलने का तुम्हें डर लगा हुआ है। वला इन सअलतहुम, अगर तुम उनसे पूछो, लयकुलुन्ना, वो लाज़मन कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। यानी कि किसी बात में पकड़े जाते, कोई सहाबी बयान कर देते या कोई सुन पाता और पूछ हो जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इंक्वायर करते, तो कहते हम तो मजाक कर रहे थे। कुल्ला बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन, आप इनसे पूछो तुम्हें मजाक करने की अल्लाह 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 की आयतें और उसका रसूल ही मिलते हैं, कि इनके मजाक दीन है, इसका मजाक नहीं बनेगा। तो दीन पर बने हुए लतीफे वगैरह भी शेयर नहीं किए जाएंगे। वो अजीब अजीब मुहावरे भी जो बनाए हुए हैं ना, वो भी नहीं बोले जाएंगे। जैसे वो क्या कहते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दीन पर ही तान है ना, रोज नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इनको मुहावरे बनाया हुआ है। तो दीन को लेकर मुहावरे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी बात, हंसी मजाक करना है, लतीफे बनाए हुए ना, वो कॉमेडी शोज में भी चल रहे होते हैं अपने अपने दीन पर लतीफे। एक्चुअली हिंदू वगैरह तो बनाते हैं अपने हिसाब से, मुसलमानों को अलाउड नहीं। अल्लाह, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब बड़ी मुअज़्ज़ज़ चीजें हैं, इनको लेकर लतीफेबाजी नहीं होगी। ला तातज़िरू, तुम माजरतें पेश मत करो, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद कुफर का इर्तिकाब कर चुके हो। किसे कुफर कहा अल्लाह ने? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाने को। देखिए मैं तो मोटी मोटी बातें समझती हूँ, माशाल्लाह आप सब जो हैं शादीशुदा खवातीन हैं, आप शादी होकर जब ससुराल में आ जाए, तो आप अपने सास ससुर के सामने या उनके साथ मिलकर अपने माँ बाप का मजाक उड़ा सकते हैं? दिल नहीं मानेगा ना। और अगर आपके ससुराल वाले ऐसे जाहिल लोग हों, अगर ससुराल वाले ऐसे जाहिल लोग हों कि बैठकर मजाक उड़ाना शुरू कर दे, होता है ना बाज़ औक़ात, होते हैं ऐसे लोग,
تو वहां बैठना मुश्किल हो जाता है ना, और बच्चियां डिप्रेशन फील करने लगती हैं। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। तो अल्लाह से मोहब्बत तो माँ बाप की मोहब्बत से कहीं ज्यादा है। तो फिर कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह पर ईमान लाए, नबी पर ईमान लाए, फिर अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाए? तो अल्लाह कहते हैं तुम तो कुफर का इर्तिकाब कर चुके थे। इन नाफवन तो आइफतिम मिनकुम, अगर तुम्हारे घरों को हमने माफ कर भी दिया, नुअज़िब तो आइफतम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, तो एक घरों को तो अजाब होगा क्योंकि वो मुजरिम थे। यानी जो तौबा कर लेंगे उनको तो अल्लाह कहते हैं मैं माफ कर दूंगा, और जो इसी रविश पर कायम रहे उन्हें अजाब मिलेगा, सजा मिलेगी। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु, मुनाफिक मर्द और औरतें बादहुम मिन बाद, एक दूसरे के लिए है। यानी मुनाफिक मुनाफिक को ही पसंद करेगा। यामुरून बिल मुनकरी, वो हुक्म देते हैं एक दूसरे को बुराइयों का, वयनहौना अनिल मारूफी, नेकियों से रोकते हैं, वयक़बिदूना अयदियहुम, और अपने हाथों को बांधे रखते हैं, इनके सदकात नहीं करते, बखील होते हैं। नसुल्लाह फनसियहुम, वो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, मुनाफिक फासिक है। वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फार, अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिकों से, मुनाफिक मर्द हों या औरतें, और काफिरों से, नारा जहन्नम खालिदीना फीहा, जहन्नम की आग का जिसमें वो हमेशा रहेंगे। हिया हस्बुहुम, यही इनका ठिकाना है। वलअनहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए है बाकी रहने वाला अजाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिम मुकीम, आमीन। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जैसे इनसे पहले लोग थे, कानू अशद्द मिनकुम कुव्वतन, वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे, व अक्सर अम्वालन व औलादन, उनके पास ज्यादा औलादें थी, ज्यादा माल था। फस्तमतऊ बिखलाकिकुम, उन्होंने अपने हिस्से का फायदा उठा लिया। फस्तमतातुम बिखलाकिकुम, तुम अपने हिस्से का उठा लो। यानी अल्लाह कहते हैं कि तुम पहले मुनाफिक नहीं हो, हर उम्मत में मुनाफिक रहे हैं, तुमसे ज्यादा ताकत वाले थे, मारे गए, खत्म हो गए, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। कमस्तमताल लजीना मिन कबलिकुम बिखलाकिहिम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले ने अपने हिस्से का फायदा उठाया। अल्लाह कहते हैं पहले को भी हमने दुनिया में माल दिया, तुम्हें भी दिया, दुनिया से जो नफा लेना है वो ले लो। वह खुद तुम कल लजी खादू, उन्होंने भी बहस की जैसे तुम बहस करते हो। उलाई का हबीरत आमालुम फिद दुनिया वल आखिरा, मगर यही वो लोग हैं जिनके अमाल जाया हो गए दुनिया और आखिरत में। उलाई का हुमुल खासिरून, और वही है जिन्होंने खसारा उठाया। अलम यातीहिम नबउल लजीना मिन कबलिहिम कौम नूह व आद व समूद, क्या उनके पास इत्तला नहीं आई उनसे पहले गुजरने वाली कौमों की, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, व कौम इब्राहिम व असहाब मदयन वल मुतफिकात, मुतफिकात उल्टी हुई बस्तियां, इसका लफ्जी मतलब है मुराद है कौम लूत। आततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, रसूल इनके पास रोशन दलीलें लाए थे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह के लिए तो जायज नहीं कि वो जुल्म करें इन पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। तो आप देखिए कि कितनी वाज़ेह आयतें हैं ना, इनकी वजाहत की भी जरूरत है। अल्लाह कहते पहले नबियों को देख लो, उनकी उम्मतों ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया वो बर्बाद हो गए, तुम लोग भी बर्बाद हो जाओ, कि अपने ऊपर जुल्म ना करो, ईमान ले आओ। वल मुमिनून वल मुमिनातु, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बाद हम औलिया बाद, वे एक दूसरे के दोस्त हैं। या मुरून बिल मारूफ, यानी कि मुसलमान मर्द जो है, मोमिन मर्द जो है, वो मोमिन औरत से निकाह करेगा, मोमिन औरत मोमिन मर्द से। तो मोमिन आपस में साथी है एक दूसरे के। या मुरून बिल मारूफी, हुक्म देंगे नेकी का, वयनहौना अनिल मुनकरी, रोकते हैं बुराइयों से, वयुकीमून सलाता, नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़काता, ज़कात देते हैं, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही है जिन पर अल्लाह जरूर रहम करेगा। इन अल्लाह अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला रब है। वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा, अल्लाह ने वादा कर रखा है मोमिन मर्दों मोमिन औरतों से कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनमें नहरें जारी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। और मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति आदन, और उनके लिए बेहतरीन पाकीज़ा आला शान बेहतरीन, तैयब बहुत खास को कहते हैं, घर होंगे ऐसी जन्नतों में, बागों में जो सदाबहार है। पर रिजवान मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अल्लाह की रजा मिल जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएंगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इतनी वाज़ेह आयत है ना सूरह तौबा की, कि बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि वजाहत की भी जरूरत पेश नहीं आने वाली। तो ये माशाअल्लाह तौबा का एक खास अंदाज है, सूरह तौबा का एक खास अंदाज बयान। अल्लाह हम पर आसान करे, आमीन। आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर आप को इसको देखा जरूर करें, अगर याद नहीं भी करते कम से कम रिवाइज जरूर किया करें। आधे लोग खैर से आज छुट्टी पर हैं, तो फिर कल हम पढ़ेंगे
باقی کی آیتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. کوئی بات یا سوال آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.